پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا آپ صرف 3 دن انتظار کریں۔ ابن یاسر نے کہا مجھے امید ہے کہ اس آفت کو ہم ختم کر دیں گے۔ تم اسے کس طرح ختم کر سکتے ہو؟ سندر نے کہا تم اس طاقت کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی؟ صرف 3 دن حاکم نیرون۔ ابن یاسر نے کہا صرف 3 دن۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 25۔ ابن یاسر کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ سندر اور محمد بن قاسم کے درمیان رابطے کا کام کرے۔ وہ اسی وقت کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جن دنوں محمد بن قاسم ارمن بیلا میں تھا اور دیول کی طرف کوچ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ابن یاسر کے سامنے 100 میل سے زیادہ فاصلہ تھا اور اس کے پاس صرف 3 دن تھے۔ وہ اپنے سربراہ شعبان ثقفی کو نیرون کی صورتحال بتانے اور رہنمائی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ نیرون پر دیوتاؤں کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان تھا اور مسلمان کے لیے دیوتا کوئی معنی نہیں رکھتے کہ ان کا وجود ہے۔ وہ دوپہر سے کچھ پہلے نیرون سے نکلا تھا اور آدھی رات سے کچھ دیر پہلے منزل پر پہنچ گیا۔ اس کی منزل اس کی طرف بڑھی آ رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ محمد بن قاسم نے حکم دیا تھا کہ علل صبح تمام فوج دیول کی طرف کوچ کرے گی۔ کوچ اندھا دھند نہیں کیا جاتا تھا۔ کچھ آدمی مسافروں کے بہروپ میں آگے بھیج دیے جاتے تھے جو آگے کے تمام علاقے کو دیکھتے جاتے تھے۔ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور محمد بن قاسم 2 قلعے فتح کر کے تیسرے قلعے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ دشمن کی فوج قلعوں میں دبکی بیٹھی ہوگی۔ توقع یہ تھی کہ راجہ طاہر کے دستے گھات میں ہوں گے اور شبخون بھی ماریں گے۔ ان خطروں کے پیش نظر محمد بن قاسم کی فوج کے کچھ آدمی رات کو ہی آگے دیول کی طرف چلے گئے تھے۔ چونکہ جنگی لحاظ سے یہ علاقہ نازک اور خطرناک تھا، اس لیے ان آدمیوں کے ساتھ شعبان ثقفی خود ساتھ گیا تھا۔ یہ پارٹی ارمن بیلا سے کئی میل دور آ گئی تھی۔ انہیں ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ شعبان ثقفی نے اپنے آدمیوں کو راستے سے ہٹا کر بٹھا دیا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے گھوڑے کا انتظار کرنے لگا۔ گھوڑا تیز رفتار سے آ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو شعبان ثقفی نے راستے میں آ کر اسے روک لیا اور فوراً ہی دوسرے آدمیوں نے اٹھ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ کون ہو؟ شعبان ثقفی نے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شعبان ثقفی نے عربی میں بات کی تھی۔ اس کے ساتھ مکران کا رہنے والا ایک آدمی تھا جو عربی بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے سندھی زبان میں شعبان ثقفی کا سوال دہرایا۔ میں ابن یاسر ہوں۔ وہ گھوڑے سے کود آیا۔ میں نے اپنے استاد کی آواز پہچان لی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فجر کی نماز کے فوراً بعد دیول کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے، شعبان ثقفی نے کہا۔ تم جانتے ہو ہم آگے کیوں جا رہے ہیں؟ ہر اول کے دستے چل پڑے ہوں گے۔ تم کیسے آئے؟ کوئی خاص خبر ہے؟ ابن یاسر نے اپنے شعبے کے سربراہ شعبان ثقفی کو بتایا کہ نیرون میں کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی بتایا کہ سندر کو راجہ طاہر نے بلایا اور اس پر زور دیا تھا کہ وہ اطاعت قبول کرنے والا معاہدہ توڑ دے، لیکن وہ انکار کر آیا ہے۔ میں اب یہ پوچھنے آیا ہوں کہ نیرون میں جو پر اسرار آگ شہر کے اوپر گھومتی ہے یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابن یاسر نے پوچھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے 1-2 دن اور کچھ نہ کیا تو نیرون ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آؤ ابن یاسر۔ شعبان ثقفی نے اسے راستے سے ہٹا کر بٹھا لیا اور بولا میں تمہیں بتاتا ہوں آگ کے یہ بگولے کہاں سے آتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے اسے سارا معاملہ سمجھایا
और बताया कि वो अपने साथियों को साथ मिलाकर क्या करे। मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए, इब्ने यासिर ने ऊँघती हुई आवाज़ में कहा। मुझे घोड़ा बदल दें। मैंने अपने घोड़े को आराम की मोहलत नहीं दी थी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है, शाबान सक़्फ़ी ने कहा। तुम घोड़े की पीठ पर सो जाओगे। लेकिन इब्ने यासिर, हम सो गए तो हमारी तारीख भी और कौम की तकदीर भी सो जाएगी। इस्लाम को हमारी कुर्बानी की ज़रूरत है। जा मेरे रफ़ीक, अल्लाह तेरे साथ है। इब्ने यासिर ताज़ा दम घोड़े पर सवार हुआ और एड़ लगा दी। रेगिस्तान की खनक और खामोश रात में कुछ देर तक उसके घोड़े की टाप सुनाई देते रहे और रात फिर खामोश हो गई। अगले दिन का पिछला पहर था जब इब्ने यासिर नैरून में दाखिल हुआ और अपने साथियों के कमरे में गया। वो इतना थका हुआ था कि चारपाई पर गिरते ही सो गया। उसके घोड़े के जिस्म से पसीना यूं टपक रहा था जैसे घोड़ा पानी से निकलकर आया हो। आधी रात से कुछ पहले फिर वही चीखें सुनाई देने लगीं जो किसी लड़की या बच्ची की मालूम होती थीं। ये तो हर रात का मामूल बन गया था। इब्ने यासिर ने बहुत सो लिया था। उसके साथी जाग उठे और उसकी भी आंख खुल गई। चीखों के साथ फजा में गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी जो फजा में घूमती फिरती महसूस होती थी। इब्ने यासिर उछलकर उठा और तलवार निकाल ली। मेरे साथ आओ दोस्तों, उसने अपने साथियों से कहा। आज के बाद ये आग के बगोले नजर नहीं आएंगे। उसके पांचों साथी तलवारें उठाए उसके पीछे निकल गए। मंदिर के घंटे और पंडितों के शंख बज रहे थे। ऊपर आग के बगोले घूम रहे थे और इनमें चलती हुई चक्की जैसी आवाजें आ रही थीं। शहर का कोई एक भी फर्द बाहर नजर नहीं आ रहा था। चांद उफक से कुछ ऊपर उठ आया था। ये अब पूरा नहीं रहा था। उसकी चांदनी में दूर तक देखा जा सकता था। इब्ने यासिर की 2 दिनों की गैर हाजिरी में पुरअसरार आग के बगोलों और चीखों का ये सिलसिला चलता रहा था और दिन को एक आध घंटे के लिए जमीन से आग और पानी के फव्वारे फूटते थे। शहर के बाज़ मकान खाली हो गए थे। लोग शहर से चले गए थे। पहल जब ये पुरअसरार और खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था तो बाज़ लोग घरों से निकल आते थे, लेकिन 2 दिनों से उन्होंने बाहर आना छोड़ दिया था। इब्ने यासिर बड़े मंदिर की तरफ जा रहा था और अपने साथियों को बताता जा रहा था कि शाबान सक़्फ़ी ने उसे क्या बताया है। वो जूं मंदिर के करीब होते जा रहे थे, निस्वानी चीखें और ज़्यादा बुलंद होती जा रही थीं। ये चीखें मंदिर के अंदर हैं या मंदिर के चबूतरे पर। इब्ने यासिर ने अपने साथियों से कहा, और ये किसी जिन या हिंदुओं की देवी की चीखें नहीं, ये इंसानी चीखें हैं और हमें चीखने वाली को पकड़ना है। इब्ने यासिर, उसके एक साथी ने कहा, तुम गैबी मखलूक को तो हाथ डालने नहीं जा रहे। मैं डर सा महसूस कर रहा हूँ कि तुम आसमानी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम में से जिस किसी के दिल पर ज़रा सा भी खौफ है वो सूरह फातिहा का विर्द करता रहे। इब्ने यासिर ने कहा, कुरान के सामने कोई गैबी मखलूक या आसमान की आग नहीं ठहर सकती, न दिल पर कोई खौफ रहता है। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उसके ये अल्फाज, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ से ही मदद मांगते हैं, दोहराते रहो। उसके साथियों ने ये विर्द शुरू कर दिया और वो मंदिर की तरफ बढ़ते गए। इब्ने यासिर अपने साथियों के साथ उस कुशादा गली में दाखिल हो गया जो कुछ आगे जाकर ख़त्म हो जाती थी और वहाँ से कोई 50 गज आगे मंदिर था। चांद कुछ और ऊपर आ गया था और उसकी शफाफ चांदनी मंदिर पर पड़ रही थी। जब ये 6 अरब गली में से निकले तो उन्होंने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता था, मंदिर के चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़ती और चीखती जा रही थी। चबूतरे पर जाकर
वो मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ दौड़ी। अंदर से 2 आदमी निकले। उन्होंने लड़की को बाजुओं से पकड़ा और उसे घसीटकर चबूतरे की सीढ़ियों तक ले आए और उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे छोड़ दिया। लड़की की चीखें और ज्यादा करख्त और बुलंद हो गईं और वो फिर सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर के अंदर से जब 2 आदमी निकले थे तो इब्ने यासिर अपने साथियों के साथ एक दरख्त की ओट में हो गया और बैठ गया था। लड़की सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन तीसरी या चौथी सीढ़ी से उसका पांव फिसल गया और वो फिर नीचे आ पड़ी। इस दौरान शहर के ऊपर आग के बगोले उड़ते रहे। ऐसी हैबतनाक हालत में अपने दिल को मजबूत रखना खासा मुश्किल था। दिल की मजबूती के लिए अरब के ये 6 मुजाहिद अल्लाह के कलाम का विर्द कर रहे थे। लड़की के कद और जिस्म से पता चलता था कि वो कोई जवान लड़की नहीं, वो 12-14 साल की बच्ची मालूम होती थी। वो चीखती हुई उठी और सीढ़ियां चढ़ गई। वो मंदिर की तरफ चलने लगी तो उसकी चीखें खामोश हो गईं और वो गिर पड़ी। उसके साथ ही फजा में आग के जो गोले और बगोले उड़ रहे थे वो गायब हो गए और नैरून की रात बिल्कुल खामोश हो गई। ऐसे लगता था जैसे ये शहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। मंदिर में से वही 2 आदमी बाहर आए। उन्होंने लड़की को उठाया और अंदर ले गए। इब्ने यासिर अपने साथियों को साथ लेकर मंदिर के सामने से ऊपर जाने की बजाय एक तरफ से ऊपर गया। पहले वो खुद बड़े दरवाजे में दाखिल हुआ। ये एक राहदारी थी जो सुरंग की मानिंद थी। आगे कुछ रोशनी नजर आ रही थी। यासिर ने अपने साथियों को इशारे से बुलाया और सरगोशी की कि किसी किस्म की आवाज़ पैदा न हो। वो राहदारी की दीवार के साथ एक कतार में दबे पांव बढ़ते गए। अंदर से 1-2 आदमियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आगे जाकर राहदारी के साथ दाएं और बाएं से तारीक राहदारियां मिलती थीं। इब्ने यासिर आगे बढ़ता गया। बोलने की आवाज़ें आगे थीं। वो एक दरवाजे तक पहुंच गए। ये एक कुशादा कमरा था। उसके फर्श पर चटाइयाँ बिछी हुई थीं। दरमियान में एक चबूतरा था जिस पर एक बुत बैठा हुआ था और ये बिल्कुल उरिया था। दीवारों के साथ तराशे हुए पत्थरों के इसी किस्म के उरिया बुत थे। उस कमरे की चारों दीवारों में एक दरवाज़ा था। उस कमरे की 2 दीवारों में मिट्टी के दिए रखे हुए थे जो जल रहे थे। इब्ने यासिर अपने साथियों के आगे आगे था। किसी की बातें सुनाई दे रही थीं। यासिर दीवार के साथ साथ एक दरवाजे के करीब गया। ये एक और कमरा था जो ज़्यादा कुशादा नहीं था। ये शायद पंडितों का रिहायशी कमरा था। इबादत वाला कमरा शायद किसी और तरफ था। इस रिहायशी कमरे में 3-4 दिए जल रहे थे। कोई दरीचा और कोई रोज़न नहीं था। अंदर जलते हुए तेल की बुदबू थी। इस रिहायशी कमरे में 4 आदमी थे और 2 जवान और बड़ी ही खूबसूरत लड़कियां थीं। ये सब गोल दायरे में बैठे थे। उनके दरमियान 12-13 साल उम्र की सांवले रंग की एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा मरीजों जैसा था। उसकी आंखों से और हर तरफ देखने के अंदाज से पता चलता था कि उसे कहीं से जबरदस्ती उठाकर लाए हैं और उस पर दहशत तारी है। एक पंडित ने हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ रखा और उसका माथा चूमा जैसे ये उसकी बच्ची हो। एक लड़की ने एक प्याला उठाकर उसके होठों से लगाया। मालूम नहीं उस प्याले में क्या था। लड़की बेताबी से पीने लगी। जब वो पी चुकी तो उसने रोना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, उसने रोते रोते कहा। मुझे घर जाने दो, उसने अपने सीने पर हाथ फेर कर कहा। मेरे अंदर आग लगी हुई है। चूंकि रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी और इब्ने यासिर दरवाजे के साथ इस तरह लगा खड़ा था कि अंदर वालों को अच्छी तरह नजर नहीं आता था, और चूंकि अंदर वाले लड़की के साथ उलझे हुए थे इसलिए वो दरवाजे की तरफ न देख सके।
ابن یاسر نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور دروازے میں کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے جواب میں ان 6 کے 6 عرب مجاہدوں نے اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مندر جیسے ہل گیا ہو۔ مندر کے کمرے بند سے تھے۔ ان میں 6 مجاہدین کی غرض کچھ دیر مندر کی محدود اور مقید فضا میں آگ کے بگولوں کی طرح گھومتی اور گونجتی رہی۔ 6 کے 6 مجاہد بڑی تیزی سے اندر گئے اور ان سب کو گھیرے میں لے لیا۔ مندر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی اس قدر ڈر گئے تھے کہ ان کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ سب لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ابن یاسر نے کہا۔ وہ سب دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں 3 تو صاف طور پر پنڈت نظر آتے تھے، چوتھا آدمی عجیب سے حلیے کا تھا اور 2 جوان لڑکیاں تھیں اور 1 چھوٹی بچی تھی۔ ابن یاسر نے اپنے اس ساتھی کو جو سندھ کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا اپنے پاس بلا کر کہا، میری ان کے ساتھ باتیں کراؤ۔ اس کے اس ساتھی نے ترجمانی شروع کر دی۔ چھوٹی لڑکی دوڑ کر ابن یاسر کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی کہ یہ لوگ اسے گھر سے اٹھا لائے ہیں، یہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ ابن یاسر نے کہا۔ لڑکی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو پنڈت نہیں لگتا تھا، پھر اس نے بازو لمبا کر کے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ابن یاسر کی ٹانگوں میں سکڑنے لگی جیسے بہت ہی ڈری ہوئی ہو۔ اس آدمی کی شکل و صورت تھی ہی بڑی ڈراؤنی۔ اس کا چہرہ کھردرا اور کرخت تھا، اس کی داڑھی بھی تھی جس کے آدھے بال سفید تھے۔ اس نے مونچھیں مروڑ کر اوپر کی ہوئی تھیں، اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں، اس کے سر پر پگڑی نما ٹوپی سی تھی، اس کے کانوں میں چوڑیوں جتنے بڑے رنگ تھے جو شاید لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ کپڑے کا لمبا سا چوگا پہن رکھا تھا، اس کے گلے میں موٹے منکوں کی مالا تھی۔ یہ آدمی کسی پہلو مذہبی پیشوا نہیں لگتا تھا اور وہ پنڈت تو تھا ہی نہیں۔ ابن یاسر نے جھک کر لڑکی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، دلاسا دیا اور کہا کہ وہ کسی سے نہ ڈرے۔ یہ شخص مجھے اپنے سامنے بٹھا لیتا تھا، لڑکی نے بتایا، ایک ہاتھ سے میرا سر پکڑ لیتا تھا اور دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ میرے ماتھے پر پھیرتا تھا، میری آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میرے جسم کے اندر جلن شروع ہو جاتی تھی، یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میری چیخیں نکلتی تھیں۔ یہ پنڈت مجھے گھسیٹ کر کسی نہ کسی گلی میں چھوڑ آتے تھے، مجھے اتنی ہی ہوش ہوتی تھی کہ میں مندر کی طرف بھاگتی تھی اور یہ مجھے گھسیٹ کر پھر باہر پھینک آتے تھے۔ کبھی تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتی تھی، جب میں ہوش میں آتی تھی تو جلن کم ہونے لگتی تھی، پھر یہ مجھے شربت پلاتے تھے اور میرے ساتھ پیار بھرا سلوک کرتے تھے۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ آدمی مجھے کھا جائے گا۔